तू रे तू रे हाँ तू रे मन श्वास तू विश्वास तू अधिक जरूरी मिताली मिताली अरे कोठी अच्छ टिके शीघ्र आसुनो बाबा हाँ जाऊचे जाऊचे अरे कोटा करछ कहलो अरे टिके जल्दी आस सुबुनी बोधे तुमको अरे तमे मिठीर खबर किछ पाइला ना नहीं मोते आग कुह भाउजो आसिलेणी ना नाही मु कोन पचारती तमे मिठीर खबर पाइला ना नहीं अरे बाबा मु तो गोटे अंध मनीषटीए कुआड़ को जीवी कौन करी मु तो निजे किछि बुझी पारुनी ता छड़ा गोटे दीटा जगह को जाइथिली मु किंतु समस्ते मते मना करी देले अच्छा मिताली ए मिठी तुमको फोन फोन करिथिला कि अरे कहून ना केमिति का झियोटे के जानी कौन कहबी ताकू यदि न आसीबार थिला फोन टा करिके जणाइबा दरकार ना सुनो ना आमे आ डेरी करबानी जते डेरी करियो सेते विपद बढ़िबो चलो पुलिस रे आमे खबर जणाइ देबा मो भी ठीक सही कथा कहूची हेले तम भाई मो कथा सुनिले तो भाउज ए भाउज ए भाई का गले कहला भाई आसिले ना नहीं आ तुम मिठीर किछि खंदन पाइलोटी ना ना हेटी सुनुच भाउज भाई भी मिठीर खबर किछि पाइलेनी मु कोन कहूची आ डेरी करबानी जते डेरी करबा विपद सेते बढ़िबो से कोठी अछंती भलरे अछंती कि मंदरे अछंती निज इच्छा रे अछंती कि ताको जोर जबरदस्ती अटकेई रखिछि ए मृत्युंजय मानव गोविंदर भौणी के जोर जबरदस्त अटकई की रखिबो एमिति का टोका ए सहर रे केही जन्म होई ना मो भाई ठीक कथा कहछंती कौन ठीक कथा कहछंती तने कौन से ठीक कथा कहछंती कोनटा मो भाई भूल कहि देले से सब कथा कर ठीक नहीं मो भाई भूल कथा कहि देले तम भाई भूल कथा कहछंती कालीर मृत्युंजय मान गोविंद आजिर मृत्युंजय मान गोविंद भितर फरक अछि कालीर समय आजिर समय भितर फरक अछि काली जो लोकटा चारि चारिटा गाड़ी चलाउथिला आज ऑटो की रिक्शा रे दबा पाई टंका टिए नाही बोली से 2 किलोमीटर चाली चाली आसुछंती ता बोली मृत्युंजय मान गोविंदर सान भौणी के जोर जबरदस्त अटकई रखि देबो ईश्वर करंतु तम भौणी जोठी अछंती भलरे थांतु कहीं ताको बिकी न देई थाउ कि जीवन रो मारी देई न थांतु हे भगवान कौन सब हो जाउछि ए भाउज भाई एबे चलो आम समस्ते जाई मिठी थाना रे जाई रिपोर्ट जणेबा पुलिस चाहिए ना आम मिठी के निश्चित भाव में खोजिकी बाहर कर देबो अरे चलो हाँ तू ठीक कहिछु आमे आ जमा डेरी करबेनी चलो शीघ्र पुलिस स्टेशन जाई आम भौणी मिठी के घर अरे आ कहीं छिडा है चलो चलो अपन मानु का ऊपर जिबा पड़ुन सर मैडम जोठ अछंती बहुत भलरे अछि मनोज मिठी कोहुडी अछंती स्वर्गर नंदनकानन रे झियोटिया जोठ के जिबा पई ओसा करे व्रत करे आ मंदिर जाई दियो पूजे ए मनोज अरे तू जमा जानिनु रे आमे को परिस्थिति रे बंचीचु अरे मिठी आमको एका करी दे छाड़ी चली जाइनी जे आम बंचिबा मरिबाटा
ଆମ ପାଇଁ ଏକ କରିଦେଇ ଯାଇଛି। ଏ ମନୋଜ, ଆରେ ଆମ ମିଠି କୋଉଠି ଅଛି ଟିକେ କହିଲୁ? ଏ ମନୋଜ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଘରେ? ହଁ, ଶାଶୁ ଘରେ ବହୁ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ବାହାଘର ହେଇନି, ଶାଶୁଘର ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମିଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଶାଶୁ ଘର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଯିବ ବାବୁଆଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିବ, ଏ ଆକାଶଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସେ ତ ମିଠି ବାହା ହେଇନି, ଶାଶୁ ଘରେ ବୋହୁ ହେଲା କେମିତି? ମିଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବାହା ନ ହୋଇବି ଶାଶୁ ଘରେ ବୋହୁ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ, ମିଠି ମିଠି କେମିତି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? କାହିଁକି? ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଶେଷରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ବି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା। ଶେଷରେ ମୋ ଭଉଣୀଟା। ଏ ମନୋଜ, ଏଇ ତମେ ମତେ ଆଗ କହିଲ, ଆମ ମିଠିକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ? ସେଠି ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ରାଜରାଣୀ ପରି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ଭଉଣୀ। କେତେ ବଡ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଛନ୍ତି ସେ? ରାଜରାଣୀ ପରି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରପୁରୀରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲାଣି। ବଦଳି ଗଲାଣି? ହାତ ନାଲି, ବେକ ନାଲି, ପିଠି ନାଲି, ସବୁଠାରୁ ପୁରା ପିଠିଟା ବେଶୀ ନାଲି। ହଁ ହଁ, ଆରେ ମିଠିଟା ମୋର ଏଠି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଥିଲା, କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା। ଏଠି କଳା କାଠ ପଡ଼ି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଘରେ ବାହା ହେଇଛି, ଛାଇ ତଳେ ରହୁଥିବ, କେତେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମିଠିଟା ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଏଇଆ ନା? ଆଚ୍ଛା ମନୋଜ, କହିଲ ମିଠିର ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବ କେମିତି, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେ ତ ସାକ୍ଷାତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଜଞ୍ଜିର ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଞ୍ଜିର ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି? କୋଟିପତି ସ୍ୱାମୀ ତ, ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ଗହଣା ପକେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମ୍ୟାଡାମ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତିରେ ଆମ ମିଠି ମୋଟା ମୋଟା ଗହଣା ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ କି? ତାଙ୍କ ଗହଣା ଗୁଡ଼ାକ ସିନା ବନ୍ଧା ପଡ଼ି କରଜ ସୁଝାଗଲା। ମିଠି ବି ଆମର ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ଗହଣା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ହେ ମନୋଜ, ଆରେ ଏଇ ମୋ ମିଠିର ଶାଶୁଘର ଖବରଟା, ମୋ ମିଠିର ଶାଶୁଘର ଠିକଣାଟା ମୋତେ ଟିକେ ଦେଲୁ। ଆରେ ମନୋଜ, ଆରେ ତା ଘର ଠିକଣାଟା ଏ ସହରରେ ନା ବହୁତ ଦୂରରେ? ଆରେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ନ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିବି। ହେ ମନୋଜ, ତା ଶ୍ୱଶୁରର ନାଁଟା ଟିକେ ମୋତେ କହିଲୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସେଠିକି ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ବି କରିଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? ଦେଖା କରିଛି? ଆମକୁ ଆସି ଦେଖା କରିଛି? ଖାଲି ଦେଖା କରିନି, ଏ? ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ନେହୁରା ହେଇ ସେ କହିଛି, ବାବୁ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ବାବୁ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି ବାବୁ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କରିବିନି। ଯୋଉଦିନ ଗଳା ଧକ୍କା ଧରି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେଦିନ ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ ଚୋରି କରିନି ବାବୁ, ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ମୋର ଭୋକିଲା ସ୍ତ୍ରୀଟା ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ ଉପରେ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ବାବୁ, ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଗଲା, ତାର ଯଦି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତେବେ ତେବେ ମୋ ପୁଅଟା ଅନାଥ ହୋଇଯିବ ବାବୁ, ମୋ ପୁଅଟା ଅନାଥ ହୋଇ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲା, ସେଦିନ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ସେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ପ୍ରଳାପ କରି କହୁଥିଲା, ପୋଲିସ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଜେଲ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଜେଲ ଭିତରେ ମୋର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ,
ତେବେ ତେବେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆଜି ଜେଲ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତୁ ତୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ତୁ ହବୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ। ତାମାନେ ମୋ ମିଠି ମହାଦେବ ପାର ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାରର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି। এই মনোজ, আরে তু পুরা এই টিকি আগুরু কହୁଥିଲୁ। আরে ସବୁ ସତ ନା କଣ? ଆରେ ସେମାନେ ମୋ ଭଉଣୀକି ମାରୁନାହାନ୍ତି ତ। ଆରେ ପୁରୁଣା ରାଗର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ଆରେ କହ ମନୋଜ, ଆରେ କହ। ମନୋଜ ତ ଏବେ କହିଲେ ମିଠିର ହାତ ନାଲି, ଦେହ ନାଲି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ପିଠି ନାଲି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାର ମାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସକାଳେ ବାପା ମାରୁଛି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଅ ମାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି ତ, ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବେ। କାହାଣୀ? କି କାହାଣୀ? ହେଲେ ମନୋଜ, ତମେ କହୁଥିଲ ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତରେ ମୋଟା ମୋଟା ଗହଣା ପଡିଛି ବୋଲି। କୁକୁର ବନ୍ଧା ଚେନ୍, ହାତରେ ଗୋଟେ, ଗୋଡରେ ଗୋଟେ, ବେକରେ କାଳେ ସେ ନକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ସେଠାରୁ ସେ ଖସି ଆସି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଡ ହାତରେ ଜଞ୍ଜିର ପାଇ ଗୋଟେ ଘରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଗଲାଣି। ଯେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ପଡିଥିବା ପୋଷା କୁକୁରଟା ବାଟୋଇକି ଯାଇ କହୁଛି, ବାବୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦିଅ, ବାବୁ ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ହେଲେ ମନୋଜ, ମତେ ଆଗେ କହିଲ, ତମେ କହୁଥିଲ ନା ମିଠି ଆମର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ସେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ସହିବେ କେମିତି? ସେ ତ ମରିଯିବେ, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ସେ ପିଲାଟା ବି ମରିଯିବ। ସେ ପିଲାଟା ଆଉ ଥିଲେ ତ? ମାନେ ଯୋଉଦିନ ବୋହୁ ମା ସେଇ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରି ସେଇ ଶୈତାନଟା ତାଙ୍କ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲା। ତମେ କଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲ? କି ଦୋଷ କରିଛୁ ଆମେ ତମ ପାଖରେ? ପ୍ରଭୁ, ଆରେ କେତେ ଆଉ ଶାସ୍ତି ଦବ? ସବୁଦିନ କହୁଥିବା ଆଇ ମା ପେଡିରୁ ଗପଟା ବି ସରିଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ ଚାଲିଗଲେ ବାଦଲ ବି ଲୁଚିଯାଏ, ବାଦଲ ଲୁଚିଗଲେ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଫଗୁଣ ଚାଲିଗଲେ ଫୁଲରୁ ରଙ୍ଗ ବି ଶୁଖିଯାଏ। ହେଲେ ତୁ କହିଯାରେ ସମୟ, ଆମର ଏ ଦୁଃଖ କାହାଣୀର ଶେଷ କୋଉଠି? ସମୟଟା ଆଜି କାହିଁ ପାରୁ ଯାତନାରେ କେବେ ଶେଷ? କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଦିନ ରାତି
ଏ ମୋ ମନକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପଚାରିବି ନା କ'ଣ କହିଲ ପଚାର। କହିବ ତ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ତମ ପରି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ଏଇ ପ୍ରେମିକା ଶବ୍ଦଟା ଲାଗିଗଲା ପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାଗବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଝିଅ ମାନେ ସତରେ ସୁନ୍ଦରୀ। ସତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ପଚାର ନା। ପଚାରିବି ହଁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ବି ଏ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁକି ଲାଗନ୍ତି ସେଇଟା ତମ ପୁରୁଷ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ଆମ ପୁରୁଷ ଜାତିର ଦୋଷ ହଁ ତମ ପୁରୁଷ ଜାତିର ଦୋଷ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ହଁ ଜାଣିଛି। ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ମୋର ବି ମାଇକିନା ଅଛି ହଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ କାହିଁକି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯା। ନା କିରାଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ତ ଆଉ କହିପାରିବନି ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ମତେ କହିଲଣି? ଆଉ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ଆ ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦଉନ କାହିଁକି ଯେତିକି ଦବା କଥା ସେତିକି ଦେଲି ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଦବୁ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ତମ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଇଦେବି। ଏ ମେହେନ୍ky ଶଳା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଶଳା ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାଟା ଶଳା ଧାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ଥରେ ତ କହିଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ବି ପର ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି କହ ଆରେ କହ ତମେ ଜାଣିଛ କୁକୁର 2 ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି। କ'ଣ ମାଇ ଅଣ୍ଟିରା ନା ଆଉ ଧଳା କଳା ନା ଆଉ ପୋଷା କୁକୁର ଆଉ ବୁଲା କୁକୁର। ପୋଷା କୁକୁର ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଏ ମାଲିକ ଯାହା ଦିଏ ସେଇଆ ଖାଏ ଆଉ ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲି ବୁଲି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଥାଇକି ବି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ଅଇଁଠା କିଆ ବୁଲା କୁକୁର। ମୋର ଅଫିସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଓ ବା ଆଉ ତମକୁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମେହେନ୍ଦି ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ କ'ଣ? ତାର ବାକି ରହିଯାଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ଶୁଣିବି ନା କ'ଣ ଏ ତମେ ବି ଶୁଣିକି ଯିବ ନା ଗୋଟେ ନାରୀ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତା ଘରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇ ମୋର ସେଇଟା ସାବ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଥିଲା ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପଇସାର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମୂର୍ଖ ବୋଧଟା ଜାଣିପାରେନି ଯେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷଟାକୁ 100 ପିଢ଼ିରେ କିଏ ଚଲେଇ ସାରିଛି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସେ ସ୍ପିଡିରେ ଚଲାଉଛି ତାର 120 ସ୍ପିଡିରେ କିଏ ଚଲେଇ ସାରିଛି। ଶଳା ପୁରୁଣା ଡ୍ରାଇଭରଟା ଏ ମେହେନ୍ଦି ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବ ନା ମୁଁ ଏକା ଏକା ଚାଲିଯିବି। ଯେଉଁ ନାରୀ ପର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ପର ପୁରୁଷ ଉପରେ ଲୋଭ ରଖେ ତା ରକ୍ତର କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ। ହଁ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଦୋଷ ବି କିଛି ଥାଇପାରେ। କ'ଣ କଲା ନାରଣ ତୁ ନକଇ ବହୁତ କିଛି କହି ଯାଉଛୁ। ଜାଣିଛୁ ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିପାରୁଛୁ? ତତେ କାହିଁକି ଏତେ ବାଧି ଯାଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ତତେ କାହିଁକି ଏତିକି ବାଧି ଯାଉଛି ଆରେ ଶାଳି ନକଇ ତ ଭଲ ଖେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିଯାଉଛୁ ଶାଳି ଭଲ ଖେଞ୍ଚୁଛୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବୁଛୁ ନା? ମୁଁ ଚାଲାକି ଦେଖାଉନି এইটা হচ্ছে মো সংবিধান মো ভাই ভাউজ মতে শিখাইছন্তি মো পরিবার মতে শিখাইছন্তি যোটা কি তো পাখরে নাই କ'ଣ ମେହେନ୍ଦି ପାଖରେ ନାହିଁ ଏ ମେହେନ୍ଦି ଇଆଡ଼େ ଆସିଲ ଏ ତାକୁ ଟିକେ ଏ ମିଠି ଇଆଡ଼େ ଅନା ବା ଏ ମେହେନ୍ଦି ତମ ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଶଳା
ଏକ କରିଶ୍ମା କାପୁରଠୁ କମ୍ ଦିଶୁଛି ଏ ତମ ଆଗଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଶଳା ପୁରା ତ ହେମା ମାଳିନି ଏଥର ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଖ ଏ ପୁରା ଝାକାସ ଲାଗୁଛି नारी सजाई हुए नारी सजाई हुए ए कथा मु जानी आ जो नारी टोका को आकर्षित करने सजाई हुए से नारी की कौन कहा जाए जानी गोटे बारंगना बेस्या अविश्वास अविश्वास मो कथा जा साधा कागज गोटे फर्द नहीं आसबू से तो चरित्र कहानी लिखिदेबू आउ समस्त को देखू जी पढ़ सी तो चरित्र कहानीटा कह तू गोटे बरंगना बेस्या आज तो जीवन ट्विस्ट आरंभ है लो हराम जाती कहलु नाई नाई तू कौन कहलु मेहंदी बेस्या आउ तू साली सती साबित्री अबे इयार आसी एटी जानिचु मो ना मंजीत पंजाब मु जहाँ करे सबू रिधिम रे नाई तो देहरे कोटे सतीर स्टाम्पटा बाजी देखाबा आज मु देखिबि ए सारा दुनिया देखि तो देहरे कोटे सतीर स्टाम्पटा बाजी देखा मस्जिद अलग देखा ना सा माडो मारी ए घर छाड़ी के म कुआडे जेबिनी बा हैछ माने ए घर रहिबी बहु हैछ माने मु ए घर रहिबी ए घर छाड़ी के कुआडे जेबिनी आ जदी जीवा मो सब मसाणी को जीवा मसाणी के जीवु तो यही नुका जीवु सला नियांता चुल्ली रे तो आज जाली न देछि तमे को आगो न तमे विधु न काहे जे हो जरु होबा ठीक केरु होबा साइ के किछि ना तमे न तमे आगो नहीं जा मु पछल नेली नेली तमे के दियो
मर्जी एमती भूल करनी मर्जी मु तुम गोड़ धरुची कहीं केମିତି ଅଛ ତମେ अरे तुम्हें ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ पृथ्वीर षष्ठ सती सहित मु मंजित ନାଇଁ ମତେ प्यारे ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ उठा पटा उठा ना पटा उठा कोची मन शांति में पर्यंत पटा उठा पटा नारी रखता पटा उठाई मारी बतो तू कोन जाने नो हेले गोटे कथा मन रे कहूची आज मो जोठाची काली तू सैटे थिबो काली तू जोठाचो काली मो सैट थिबे आ तो जगह अनेक झियो थिबे मीनाक्षी मेहंदी मिठी एनमिति अनेक झियो थिबे सेतबेले कोन करबो तू बेचा कौन कहलु बिना की तो साल ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତମେ ଏକା ପାରିବନି ମୋ ସାଙ୍ଗ बहुत है एथर मु आसुची जानी पाइल ना मु किए मो ना मंजित प्यारे मु जहाँ करे सब रिदम ମୁଁ ତ ଡହଣି ହେଇ ତତେ କେମିତି ରକ୍ତ ପିଉଛେ ରକ୍ତ ये बेसी नहीं 50 ग्राम बेसी पीबनी है का मर जो ଚାଲ ଟିକେ ଶୋଇବା ନାଇଁ ଶୋଇବାନି ଆଉ ଟିକେ ନଈ କୂଳ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଆମ ପବନ ଟିକେ ବହୁଛି ଖାଇଦେବା ଝାଳ ଫାଳ ମରିଯିବ तमे समस्त मत बेटे बेटे मारी दियो तो तमे घर चढ़ी के मो कुआड़े जबेनी कुआड़े जबेनी मो कुआड़े जबेनी मो कुआड़े जबेनी ତମେ କିଛି କହିବନି କାହାକୁ नहीं काहे कुछ कहबी कुआड़े जबेनी काहे कुछ कहबी मरनी छाड़ी दियो मते मो मरे जेबे मते मारो ना ओ छाड़ी दियो कुआड़े जबेनी मारनी मते छाड़ी ए झियो मारनी अरे किए तू कुआड़े जबेनी मो कुआड़े अरे एमिति काहे की पार्टी करू छु कुआड़े जबेनी मो छाड़ी दियो मते मारनी मते नहीं मु सपन देखुतिला हेलो ए तू सपन देखुथिलु अरे सपने रे किए तुमको मारदेला हेलो माँ हेलो तो पिठी रे एते मारो दागो नाना से सब सपन थिला से सब सपन थिला
হ্যালো এই স্বপ্নরে কি কোনো মাড় খায়? আরে স্বপ্নরে কি কোনো পার্টি করে? ମୁଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ସାପ ମତେ ଗୋଡ଼ାଏ, ମୁଁ ବି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼େ, ହେଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ସେଇଠି। ମୁଁ ବି ସପନ ଦେଖେ, ସପନରେ ମୁଁ ମରି ଯାଉଛି, ମୋ ଶବକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜୁଇରେ ଶୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ, ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଅ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ, ରାତି ଅଧରେ ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ମିଛୁଟାରେ ବାଡ଼ଉଛୁ? ସପନରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଯଦି କାମୁଡ଼ା ଦାଗ ନଥାଏ, ସପନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଯଦି ପୋଡ଼ି ହବା ଚିହ୍ନ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ସପନରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ତମ ପିଠିରୁ ଏ ଚିହ୍ନ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଭାଇ ଆମ ଘର ହଉଛି ମାର୍ବଲ ଚଟାଣରେ ବୁଝା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଠି ପୁରା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବିଛା ହେଇଛି। ଆମ ଘରେ ନର୍ମାଲ ଏସି ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଏସି ଅଛି। ବାପ ଘର ଶାଶୁ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିବ ଲୋ ଭାଇ। ଭାଉଜ ଭାଇ, ଏ ଭାଉଜ, ଏ ଭାଇ, ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ହସୁଛ କାହିଁକି? ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଏଠି ପରା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବିଛା ହେଇଛି, ଏଠି ପରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି, ଏଠି ସପନରେ ମାଡ଼ ଦାଗ ଲାଗେ, ଏଠି ସପନରେ ନିଆଁ ଲାଗେ, ଏଠି ସବୁ ଯଦି ଓଲଟା ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଦିଟା ହସୁଲୁ, ଆମେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଦିଟା କାନ୍ଦୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏମିତି ଏଇ କାହିଁକି ଜାଣି ଶୁଣି ଏ ନର୍କ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲ? କାହିଁକି ଜାଣି ଶୁଣି ତମେ ସାପ ଆ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲ? କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ତମକୁ ଏଠି? କଣ ହବ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ? ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମିଠି, ତୁ ଭାବୁଛୁ ସବୁ କଥା ଲୁଚେଇଲେ ଆମେ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ? ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ତୋତେ ଏଠି ବୋହୂ କରି ଆଣିବାକୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି ଲୋ, ତୋ ପୁରୁଣା ଗାଁରେ ମଲମ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତୋତେ ଏଠି ମାଡ଼ ମାରି ମହାନଦୀ ପୋଟାରେ ପୋପାଡ଼ି ଏ ଭାଇ, ଭାଇ ତୁ ଜମାରୁ ପାଟି କରନି, ତୁ କଣ ଦେଖି ପାରୁନୁ? ଆଲୋ ଦେଖୁନୁ, ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ଆଲୋ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କଲେ ସେ କ୍ୟାମେରାର ପରା ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ବୋହୂ ବୋହୂ, ବୋହୂ, ବାପା ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛ, ଅଥଚ ମୋ ଘରଟାରେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ। ବାପା। ଆରେ କଣ ଦିଟା ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆରେ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ବାହାରିବି, ତମେ ଆଜ୍ଞା ବାପା। ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛ ଏଠି। କିଏ କିଏ ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ଓ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି।
ତମ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଡାକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନ ଦେଇ ତମେ ଏମିତି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇ ଗପୁଛ? ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମରି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବିବେ କହିଲ ଦେଖି? ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛି, ତମେ କିଛି ନ କହି ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟୁଟା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ କାହିଁକି? ବାପା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାବୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କ୍ଷମା କରି କରିଦିଅ। ଆରେ ଆରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ଭାଉଜ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମୋ ଭାଇକୁ ନେଇ ଏଠି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ, ତମେ ଯାଅ ନା। କ'ଣ ଏମିତି ତମେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛ? ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ତମେ ବିଦା କରିଦଉଛ? ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି? ବୋହୂ, ତମେ ତମର ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି କହିଛ କି? ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିନି। ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି କହିନି। ଭାଇ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଆ କହିଛି ନା, ଏଇଆ କହିଛି ନା ମୁଁ ତମକୁ? ଆମ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଏଇଆ ହିଁ କହିଛି, ଆଉ କିଛି ତା ଛଡ଼ା ସେ କହିନି। କିଛି କହିନି। ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ସେ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି। କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି, ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି, ମଝି ବରଡ଼ା ଥାଇ କହୁଛି ତୋ ବେଳ କାଳ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲେନି ବାବୁ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଶାସ୍ତି ମୁଁ ପାଇବି। ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି ଭୁଲ କରିଛି? ସେଦିନ ଆପଣ ଅଫିସ କ୍ୟାସ୍ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେଲି, ଆଉ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଏ ଛାତିରେ ଲାଗିଲା, ଏ କଲିଜାରେ ଲାଗିଲା। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଛାତି ଭିତରେ କହୁଥିବା ନିଆଁରେ ତୁ ଆଜି ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳି ଦେଲୁ। ଆରେ ଆରେ ସେଦିନ ମୁଁ ତୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିନଥିଲି। ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଜମି କିଣିବାକୁ ମାଗିନଥିଲି, କି ଘର ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ମାଗିନଥିଲି। ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି କଲି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋତେ ବିକଳ ହେଇ କହୁଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି? ମୋର ଛୋଟିଆ ପୁଅଟା ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସି କହୁଥିଲା, ଡ୍ୟାଡି ଏ ମେଡିକାଲରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ରହିବା? ସତରେ କ'ଣ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଭଲ ହବନି ଡ୍ୟାଡି?
ସେ କ'ଣ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଯିବନି? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗିଲି, ହେଲେ କେହି ହେଲେ ବି ମୋତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟିକୁ। ସେଦିନ ଆପଣ ଏଇ ମିଠିର ଜନ୍ମଦିନ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥିଲା, ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଥିଲା, ଡିଜେ ବାଜୁଥିଲା, ନାଚ ଗୀତ ବି ହଉଥିଲା। ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ମୋରି ଦୁଃଖ ଜଣେଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ତମ ଦରୁଆନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ମୋତେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ତମେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିର ଆସର ବାଣ୍ଟିଥିଲ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥିଲି, ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସିୟର ମହାଦେବ ପ୍ୟାରେ କହୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ ଉପରେ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ବାବୁ। ତାର ଅପରେସନ ହବ। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବାବୁ। ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଯିବ ବାବୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଯିବ। ଥରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତୁମକୁ ଡାକିଛି, ହେଲେ ତମେ ଶୁଣିଲନି ବାବୁ, ତମେ ଶୁଣିଲନି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି କଲି। ସେ ଚୋରି କରିବା ଅପରାଧରେ ତମେ ମୋତେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲ। ଆଉ ପୋଲିସ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେଲା। ଜେଲ ଭିତରେ ଖବର ପାଇଲି। ମୋରି ଜେଲ ଯିବା ଖବର ଶୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 20ଟି BP ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯାଇ। ଏଠି ଇମୋସନାଲ ବି ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍, ଆଉ ରିଲେସନ ବି ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍। ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ତମର ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ରାମିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡାଳ। ଚୋରି କଲି, ସ୍ମଗଲିଂ କଲି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼େଇଲି, ମୋ
ପଢୁଆ ପୁଅଟା ମୂର୍ଖ ହୋଇଗଲା। ଜେଲ ଆସି ଆସ୍କା ଫଟି ବିକିଲି, ଗଞ୍ଜେଇ ବିକିଲି, ଚରସ ବିକିଲି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ କଲି। ଆରେ ବଙ୍ଗଲା କିଣିଲି, ଗାଡ଼ି ବି କିଣିଲି। ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋରି ପୁଅକୁ କହିଲି, ତୋରି ଭଉଣୀ କି ସେ ଭଲ ପାଇବ। ଆରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ସେ ନିଶା ଦେଇ ତାକୁ ଶେଷ କରି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବି କଲା। ହଁ, এইটা হচ্ছে প্রতিশোধর প্রথম পাঠ। ତାମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବୋହୂ ବୋଲି କହି ସେଦିନ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ଏ ମା, ଏଇ ଚାଲ ରେ ମା, ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଚାଲ, ଏଠି ରହିଲେ ଏମାନେ ତତେ ଜୀବନ ମାରିଦେବେ। ଚାଲ ରେ ମା। ଏ ମିଠି, ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲୁ ତ? ଏ ଶ୍ୱଶୁର ତତେ ବୋହୁ କରି ନେଇକି ଆସିନି ଲୋ, ତତେ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆଲୋ ତତେ ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ଏ ମିଠି, ଚାଲ ରେ ମା, ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଚାଲ, ଆମେ ଖାଇଲେ ତମେ ଖାଇବ, ଆମେ ଉପାସ ରହିଲେ ତମେ ଉପାସ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ସହି ନ ପାରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷ ପିଇ ମରିଯିବା। ଚାଲ ରେ ମା, ଚାଲ। ଚାଲ। পারিবনি, সে এঠু জমা বি যাই পারিব ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏଠି ରହିଲେ ସେ ଏକା କାନ୍ଦିବ, ଆଉ ଏ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ସେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ତମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ। କାହିଁକି ନା ତୋରି ଭଉଣୀର ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସେ ମୋରି ପୁଅ ପାଖରେ ଅଛି। ଆରେ ଯୋଉଟା କି ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ তো ଛାତି ଭିତରେ ଆଟମ ବମ୍ ଫୁଟିବ, ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହଁ, ଆସୁଛି। ଯିବା ସମୟରେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ଗଲା ବେଳେ ମୋ ବଗିଚାର ଟ୍ୟାପ୍ଟା ଖୋଲି ଦି ଢୋକ ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଣି ପିଇ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯିବ। হে ভগবান, এবারে মরিস না রাক্ষস। ମଣିଷର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ଭିତରେ ରଖିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ରଖିବ, ଆଉ ମାରିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମାରିବ। মতে ଏବେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆମ ମିଠି ରହିଲେ ଏମାନେ ତାକୁ ନ ମାରି ରହିବାକୁ ଦେବେନି, ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି। ହେ ଭାଇ, ହେ ଭାଉଜ, ତମେ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଥରେ ଭଲ କରିକି ଦେଖି ଯାଅ। କାହିଁକି ନା ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ମିଠିଟାକୁ ଆର ଥରକୁ ତମେ ଦେଖି ପାରିବ କି ନାହିଁ?
পর